नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखो सुभद्रा योजना को आसला बड़ खुशी खबर। सुभद्रा हिताधिकारी बड़ खुशी खबर। महिला को मिल 15,000 टंका तृतीय किस्ती पाइबे हिताधिकारी। 2टी किस्ती न मिलते एकाथरके सरकार देवे 3टी किस्तीर टंका। चलित मास 8 तारिख 1 कोटी ऊर्ध्व महिला को सुभद्रा टंका मिल सारी। जो मैंने पूर्व प्रथम किस्ती टंका पाई नथिले सेमानक एकाथरके 2टी किस्तीर टंका 10,000 देइचंते राज्य सरकार। आउ सेहि परे आगो को जो जोग्य हिताधिकारी सुभद्रा योजना वंचित अछंती सेमाने एकाथरे 3टी जाक किस्ती पाइबे बोले पूर्व कही सारी राज्य सरकार। आगो को राखी पूर्णिमा सुभद्रा टंका मिलिबो। ब्रह्मपुर सुभद्रा द्वितीय किस्ती टंका गठन करा जायछि। मुख्यमंत्री अद्वै उपमुख्यमंत्री को उपस्थित हिताधिकारी को खाता को जायछि सुभद्रा टंका, किंतु तृतीय किस्ती केउठारु दिया जेबो ता एजे स्पष्ट होई नै। हेले सरकार को पकरु स्पष्ट करा जाय जे जो माने 2टी जाको किस्ती पाई सारी चंदी सेमान को सरकार देबे 5,000 एवं जो माने औद सुभद्रा टंका पाई नाते सेमान को 15,000 टंका देबे सरकार बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। 11 जिले में 19टी मेगा प्रकल्प राज्य में सृष्टि हम 17,000 नियुक्ति। ओडिशा रे 6,117 कोटी टंकार पुंजीनिवेश हम। 11 जिले में तैयारी हम 19टी मेगा प्रकल्प फल 17,286 नियुक्ति सुजोग सृष्टि हम। मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार होइतिबा बैठक एने निष्पत्ति होइछे। इस्पात बायोटेक्नोलॉजी केमिकल भली 10टी सेक्टर रे पुंजीनिवेश हम बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। खूब शीघ्र राज्य में सकाळ स्कूल हम। गणशिक्षा मंत्री कहले राज्यर किछि दिन है पारद उपरमार होइछे। आकाश खसुचे अग्निपिंडुला अश्य होउछे ग्रीष्म लहर। एभली स्थिति में गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड रविवार एक बड़ सूचना देइचंते। राज्य में बढ़ुवा ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी खूब शीघ्र सकाळ स्कूल हम बोली गणशिक्षा मंत्री गणमाध्यम को प्रकाश करिसंते। एने सरकार आलोचना करुचंते। तुरंत सरकार सकाळ स्कूल ने निष्पत्ति नेबे बोली मंत्री कहिसंते बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु राशन कार्ड को नै आसिला बड़ अपडेट। मन देकी सुनंतु। राशन कार्ड को नै आसिला बड़ खबर। बड़ अपडेट देइचंते खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। से कहते राज्य में कहार हठात कटा जीवनी राशन कार्ड। प्रकृत हिताधिकारी जांच पाई हेबो फिजिकल सर्वे पर चूड़ांत हेबो राशन कार्ड हिताधिकारी तालिका। एबे सुधा 30,774,000 लोक ई-केवाईसी करिनाते। 31 मास पर जना पड़िबो केते लोक ई-केवाईसी करिनाते। या परे काहेकि हिताधिकारी ई-केवाईसी करिनाते सेने फिल्ड विजिट करी देखिबे विभागीय अधिकारी। तेबे हठात कहार राशन कार्ड कटा जीव नै बोली सूचना देइचंते खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। मध्याह्न भोजन रे कमिबो तेल। केंद्र शिक्षा मंत्रालय निष्पत्ति चिंतार सरकार। देशर पिलांको ठारे मोटापण देखिबाकू मिली। छोट छुआ अधिक मोटा होई जाउतबा बेले एने निष्पत्ति करिसंते केंद्र शिक्षा मंत्रालय। विशेष करी 5 ରୁ 19 वर्ष मध्य पिलांको ओजन वृद्धि पाउतबा बेले मध्याह्न भोजन को सुषम करबा पय पदक्षेप निया जाउचे। एणिके मध्याह्न भोजन रे कम तेल व्यवहार होबो। तबे पूर्व मध्याह्न भोजन समय जेतिकी तेल व्यवहार होतिला वर्तमान तार 10% ह्रास करा जिवो। फोर्टिफाइड विटामिन ए एवं डी युक्त खाइबा तेल व्यवहार होबो। डबल फोर्टिफाइड लुण व्यवहार होबो। केवल एतिकी नुहे बरं न्यूट्रिशन को परामर्श निया जबो। जणे शिक्षार्थी को स्वास्थ्य आमासाडर भाबे नियुक्ति करा जिवो। एने केंद्र शिक्षा मंत्रालय पक्षरु निष्पत्ति निया जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। गत निर्वाचन रे 115 कोटी रु अधिक टंका होइछि खर्च। मुख्यमंत्री को सूचना। 2024 राज्य निर्वाचन रे केते टंका समुदाय खर्च होइछि से विषय वर्तमान एक बड़ खुलासा होइछि। आज विधानसभा रे विधायक रणेंद्र प्रताप सिंह एने प्रश्न करथिले। एहारो जवाब देइचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। से उत्तर देई कहिचंती जे निर्वाचन रे गाड़ी बाबद को 80 कोटी 93 टंका खर्च होइछि। टेंट साउंड और बारिकेड पई 35 कोटी खर्च होइछि। एतिस समुदाय खर्च 115 कोटी 94 लाख 26,000 खर्च होइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। रबी फसल क्रय पई खूब शीघ्र पंजीकरण। ओडिशा सरकार धान संग्रह अभियान रे गुरुत्वपूर्ण अग्रगति करिसंते। ए पर्यंत 71.50 लाख मेट्रिक टन धान सफलतार सह संग्रह करा जायछि। 76 लाख मेट्रिक टन लक्ष्य सहित कर्तृपक्ष मार्च 31 तारिख पूर्व क्रय लक्ष्य पूरण करने को उद्यम करुवा खाद्य जोगाण एवं खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र रविवार सूचना देइचंते। मंत्री आउरी सूचना देइचंते जे वर्तमान रबी ऋतु क्रय को सहयोग करबा पय मध्य प्रयास करा जाउछि। मुख्यमंत्री को अनुमोदन पाइबा पर पंजीकरण शीघ्र आरंभ होबो।
ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷର କ୍ରୟ ଚକ୍ରର ସରକାରୀ ସମୟସୀମା ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ବାଧାଗୁଡ଼ିକୁ ତଦାରଖ ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ 24 ଘଣ୍ଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ଘଟୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଅନିୟମିତତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଗୁଜରାଟ ମଡେଲରେ ହେବ ପୋଷଣ କେନ୍ଦ୍ର, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଲେ। ପୋଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟ ମଡେଲରେ ହେବ ପୋଷଣ କେନ୍ଦ୍ର। ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 35ଟି ପୋଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବ। ପୋଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳିବ ଡାଲି, ଅଟା, ତେଲ ଓ ଚାଉଳ। ଏନେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଡ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପୋଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ସରକାରୀ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର ସୁଦୃଷ୍ଟିକରଣ କରାଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 19ରୁ କୁଆପଥର ବର୍ଷା, 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ। ତାତିରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ତାତିରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବ କାଳବୈଶାଖୀ। 19ରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କହିଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମାର୍ଚ୍ଚ 19ରେ ରାଜ୍ୟର 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପ୍ରବଳ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 20ରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବିସ୍ତୃତି ବଢ଼ିବ। 21 ଓ 22 ତାରିଖରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ରୋକିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ଏଣିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ରୋକିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ଏନେଇ ପିସିସିଏଫ୍ ସୁରେଶ ପନ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଶିମିଳିପାଳରେ 5ଟି, ରାଉରକେଲା ବନ ବିଭାଗର ଲାଗିଛି 4ଟି କ୍ୟାମେରା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ ବିଭାଗ 99% ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ଓଡାଫର ସହାୟତା ନିଆଯିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ OFMS ଫରେଷ୍ଟ ପାୱାର ଆପ୍ଲିକେସନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବନ କର୍ମଚାରୀ, ଯାହା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଗତ 8 ମାସର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି 1,35,000 ମାମଲା। ଗତ 8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ମୋଟ 1,35,074 ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ସରକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମାମଲା ରେକର୍ଡ କରିଛି। ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଧାନସଭା ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧିର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଆସୁଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 4 ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ସାରନ୍ତୁ, କାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ଓ 25 ତାରିଖରେ ଧର୍ମଘଣ୍ଟ ଡାକରା ଦେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ। ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ଓ 23 ତାରିଖ ଯଥାକ୍ରମେ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ପଡୁଛି। ଏହାପରେ 2 ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମୋଟ 4 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ପାଲିଟିଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ହବ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଶା କାରବାରରେ ଅନେକ ଧରାପଡ଼ି ଜେଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ହବ୍ ପାଲିଟିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏନେଇ ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷରେ 77.384 କେଜି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ ହୋଇଛି। 5,920ଟି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି 7,289 ଜଣ। ସେହିଭଳି 4,436.86 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଭାରତ ରେଳ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସାରା ଦେଶରେ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି। ଟ୍ରାକ୍ ଠାରୁ ବଗି ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଗ୍ରେଡ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ଦୂରତା କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବର୍ତ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଭାରତ ରେଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଚ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ରପ୍ତାନି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ବଗିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ
ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସଂସଦରେ ଏକ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାକିରି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମି ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାରେ 8 ମାସରେ 20,060ଟି ନିଖୋଜ ମାମଲା। ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଗତ 8 ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ 20,000ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 7,048ଟି ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 2024 ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ମୋଟ ନିଖୋଜ ମାମଲା କେତେ ସମାଧାନ ହୋଇଛି ଏବଂ କେତେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ବିଳମ୍ବର କାରଣ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାୟକ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ 1, 2024ରୁ ଫେବୃଆରୀ 28, 2025 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 20,060ଟି ନିଖୋଜ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 7,048 ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 13,012 ମାମଲା ଏବେ ବି ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ସମାଧାନରେ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୋଜିବାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 6 ମାସର 18 ପ୍ଲାଟରୁ ଚୋରି, ଛିନତାଇ, ଲୁଟ୍ ଏହା ନୀତିଦିଦିଆ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନ 2 ପରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। 6 ମାସର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 18ଟି ପ୍ଲାଟରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। 18ଟି ପ୍ଲାଟରୁ 38,44,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଛି। ଆବାସିକ ଘରୁ 403ଟି ଚୋରି, 1,82,07,982 ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଛି। 79,35,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 5 ମିଶନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲେ ସରକାର ଏଥର ବହନ କରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 5 ମିଶନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା 250 କିଲୋଗ୍ରାମ ରୋଭର ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ବହନ କରିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି ନାରାୟଣନ୍ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ମିଶନ ଜାପାନ ସହଯୋଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ 5ମ ମିଶନ ହେବ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ଏକ ଚମତ୍କାର ସଫଳତା ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ର ସାଉଥ ପୋଲରେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବାରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ କରିପାରିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ବଢ଼ିବ ଡିଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ ଡିଆର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ତେବେ 1.2 କୋଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି 7ମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଥର ଡିଏ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ଦରମା ଉପରେ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର ସରକାର ଡିଏ 2% ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ 53% ଡିଏ ପାଉଛନ୍ତି। 2% ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏହା 55% ହୋଇଯିବ। ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି 1 ଜାନୁଆରୀ 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ବିବେଚନା ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବକେୟା ପାଉଣା ପାଇବେ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 2024ରେ ସରକାର ଏହାକୁ 3% ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡିଏ 50%ରୁ 53%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି HIV ରୋଗୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ। HIV-କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ HIV ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। 2021 ମସିହାରେ 2,341 ଜଣ HIV ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି 2022 ମସିହାରେ 3,232 HIV ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ 2023-24 ବର୍ଷରେ 4,436 HIV ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏହି HIV ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 63,742ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। HIV ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ଯାହାକି ଏଡସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଟେନସନରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ 800 କୋଟି କ୍ଷତି। ଟେନସନରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ସହିଲା 800 କୋଟିର କ୍ଷତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 29 ବର୍ଷ ପରେ ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ PCB ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଭଳିଆ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋର୍ଡ 2025 ମସିହାରେ ICC ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 800 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ଯେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଆୟୋଜନ କରି ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟି ଓଲଟା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ
ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ 85% କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଲର୍ଟ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଆଶଙ୍କା କରିଛି। ଏନେଇ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପାରେ ତାତି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ଗତ 6 ଦିନ ହେଲା ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରବଳ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳିଗୁଳିରେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଖରାରେ ଜଳିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30ଟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା 36.8 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ହୀରାକୁଦରେ 36 ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା 36 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବୁଧବାର ଫେରିବେ ସୁନିତା ୱିଲସନ୍। ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନିତା ୱିଲସନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ବ୍ରୁସ୍ ୱିଲମର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବେ। ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ନାସାର କ୍ରୁଜ୍ 10 ସଦସ୍ୟମାନେ ରବିବାର ସକାଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ବା ISSରେ ସଫଳତାର ସହ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭୋର 3ଟାରେ ମହାକାଶଚାରୀ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ। ତେବେ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ମହାକାଶଯାନରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା ଡ୍ରାଗନ କ୍ୟାପସୁଲରେ ଯାଇଥିବା 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9:40ରେ ISSରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଟଲିଉଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଶା ପସନ୍ଦ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ କୋରାପୁଟରେ ଭିଡ଼। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି କୋରାପୁଟର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର କୋରାପୁଟର ଦେଓମାଳି ଏହାର ମନୋରମ ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଏବେ ଏହାର ଅନନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଏବେ କୋରାପୁଟ ସେମିଳିଗୁଡ଼ାର ତାଲାମାଲି SSMB29ର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଜଣାଶୁଣା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା SS ରାଜାମୌଲୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ମହେଶ ବାବୁ ଓ ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟାର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପଡ଼ା। ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଦେଓମାଳିର ଏକ କଟେଜରେ ରହୁଛନ୍ତି SSMB29ର ଟିମ୍। ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଓମାଳିର ସମସ୍ତ କଟେଜ ବୁକିଂ ରହିଛି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଏହି ସୁଟିଂ ସରିବାକୁ ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗିଲେ କଟେଜ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ତିରୁପତି ପଣ୍ଡା। ଆଗକୁ କୋରାପୁଟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ହେବ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। तो दर्शक बंधु ए आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लगी लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखि आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद।